2021 год прошел. Уже как 4 месяца назад. В общем, приветствую вас на ежегодном мероприятии, где мы в очередной раз подведем итоги голосования за лучших игроков в СНГ. Тех людей, которые побеждали в прошлых голосованиях, вы можете видеть на экране. Ну а какой топ-25 нам подарил 2021 год, вы увидите прямо сейчас. С комментариями приглашенных гостей, про игроков и комьюнити деятелей. Приятного просмотра!
Markram is one of the most renowned tournament players in Russia and is one of the most well-known tournament players in rank-restricted tournaments, for good reason. His dominance in 5-digit and rank 5000 tournaments over the last 3 years has been unmatched by anyone else in the scene, and he was able to carry that dominance into 2021 easily. Markram earned himself his 5th and 6th badge in 2021, starting with Winter Decision Tournament, a 4v4 rank 5000 tournament, and ending with Mysterious Maps Tournament 2, a 2v2 rank 1000 and below tournament. He had other successes this year as well, which match up in how impressive they are. His first place finish in the Michael Invitational, his second place finish in OC Clown Cup, third place in Gacha Cup 2, top 6 in Hippo Cup, and top 12 in the Old Map Fantasy World Cup. A big difference between 2021 and 2020, however, is that in 2021, Markram decided to pop off in solo play. He had possibly the single biggest change in solo rank on this list, earning 46 out of his top 50 solo plays in 2021, including his top play on Respert's Voracious Diff of Feral by Meganeko with a 98.53% hidden FC, which is also number 5 on the map. Markram also scored 34 out of his 35 number 1 leaderboard plays in 2021, including his Hidden Hard Rock 99.3% full combo on KTGster's Extreme Diff of Sinus Secret Heart by Yakwan, and his 98.47% hidden full combo on Liuchi's Extra Difficulty of Mars by Shade, which is also the only FC on the map. Markram didn't just farm this year, though. He had fantastic scores with Easy as well, including the best hidden double-time Easy scores on the original Sunglow, KTGster's Extreme of Elegant by Junk, which is also the only pass on the map, and Nathan's Extra of Goodbye to Rocky by 2U. Markram also had the best hidden Easy score on Liquidity Year Mix 2015, beating his own best Easy-only score on the map from 2020. Unfortunately, Markram was inactive near the end of the year due to moving cities for university and not having access to his setup from fall onward. This meant that he couldn't play OWC in 2021, which unfortunately limited Team Russia's performance on many of their reading picks. In spite of this, Markram was still able to have one of the single best years on this list while only being able to play the game for the first 8 months of the year. And we look forward to seeing what he brings in 2022. Несмотря на то, что Талала все меньше и меньше играет в ОСУ, он по-прежнему остается любимчиком народа и вот уже 8-й раз из 8 попадает в наш топ-25. Хоть Талала и менее активен в данный момент, он все еще способен ставить вполне себе неплохие скоры и неплохо играет на турнирах. А также он смог нафармить 13 КПП, что для игрока с таким огромным стажем в игре достойный результат. Из его скоров за год стоит выделить ТФК на Мирами Girl и Мидорига Квинби от Lucent, Choke на Oriens, 2 Миса на Киджибато, S-ранг на Полькомания и, конечно же, его лучший скор за год ХРФК на Red Race. Из турниров Талала успел поучаствовать в Clone Cup, где занял первое место со своей командой, на OSU Content Tournament, где в команде с Баблменом заработал свой второй бейджик, участие на Gacha Cup 2, где он со своей командой занял 4 место, ну и, конечно же, 9 участие на ОВЦ. Будем надеяться, что Талала все-таки окончательно не забросит игру и ему еще хватит сил, чтобы попасть в 10-й юбилейный раз на ОВЦ в 2022 году.
Если вы заглядываете в топ-50 России, то геймер Dodo 8666 бросится вам в глаза как минимум из-за своего гениального и забавного ника. Последив за ним, вы увидите, что он полностью оправдывает свой ник. Геймер является тем самым игроком, у которого очень хорошо развиты и aim по джампам, и флоу aim, что он успешно обузил и улучшал в течение всего года. Поэтому не только нафармил до топ-200, но еще и поставил такие скоры, как 1СБ на Road of Resistance откроется, 1СБ на Dragon Force Trooper of the Stars, 1 мисс с Хэрротом на Enter Shikari Radiate. Кроме того, геймер очень стабилен, поэтому частенько флексит скорами на длинных картах. Один из таких — ФК на Dynamowing Parts, Good Enough, Perhouse, Middle. Казалось бы, геймер идеальный пример дженерик-плеера, но оказывается, не только дженериками он может похвастаться. Геймер также имеет ФК на R8 Quartic Adgastera, SHK System на Diffie-08 Scale, 1 Миссака 98 на Спутник 3 и топ-13 на Euro Cannon Suicide Parade. Геймер действительно тот еще геймер. Он это, кстати, продемонстрировал еще и результатами на некоторых турнирах, а именно 4 место на весеннем Awesome Masters 2021, 5 место на HiPoCup 4, 4 место на OSUBB 5, победа на SMST в брекете от 1 до 10 тысяч ранка, а также дойдя до четвертьфиналов на Corsair Open и Old Mark Fantasy World Cup. Отдельно стоит упомянуть и очень хороший перформанс геймера на OVC трояутах, по результатам которых он имел очень даже хорошие шансы на попадание в состав. Геймер обладает самым настоящим геймерским майндсетом. Когда ему хочется, он кайфует в ВОС, а когда не хочется, расстреливает койки челов с рельса. Если геймер дальше будет прогрессировать, то он вполне имеет шанс попасть на OVC 2022 и войти в топ-100, так что посмотрим, как у него пойдет гейминг в 2022 году. You see blood when a ninja cries. Wanna kill me, then you better get touchy. Get you in the eyes. When you see blood when a ninja cries. Wanna kill me, then you better get touchy. You try to hide, but I see ya. Boy, they can't. Украинский игрок Магната Геймер 123, ныне известный как Данила, очень хорошо показал себя в 2021 году и с 2020 года достаточно сильно импрувнулся, поднявшись в нашем топе с 22 места на 12. Нафармил много ПП, поучаствовал в 20 турнирах за этот год, что является самым большим показателем среди всех СНГ игроков. Кроме всего этого, он значительно улучшил свои навыки в игре Alternate Card, Hidden и Hardrock, а также он всегда показывает стабильно высокую аккуратность, которой многие игроки могут позавидовать. Из его лучших скоров за год можно выделить ФК Рельеф на 5 соток с ХДДТ, ФК Мариани с ХДХ, ФК Distorted Love Song на 2 сотки, ФК Mad Head Love на 4 сотки, обидный чок на Heavenly Punishment, ФК Generation с Hidden, 1000 комбо и 6 миссов на Зетсу, 1 из БНВ Rolling Gothic Mix и ФК Ice Angels Hair. Про турнирные успехи данного игрока можно очень долго рассказывать, поэтому выделим самые главные. Занял топ-2 на Gacha Cup, будучи капитаном, выиграл Ukrainian турнамент, топ-7-8 на Clover Cup, топ-4 на Awesome Mercenary Shop, топ-5-6 на Awesome Content вместе с Малишевским. Также участие в Corsair Open, Russian US Cup и Version Delta, где он также достаточно далеко проходил. Ну и конечно же участие в OSO World Cup. В данный момент Магната не избавляет своей активности и продолжает с высокой скоростью импровиться. Так что ждем от него новых достижений в 2022 году. И желаем ему наконец получить свой первый бейдж и еще раз поучаствовать на OVC.
2021 году Аксиби не проявлял особо большой активности из-за учебы, изредка проводя трансляции на Твиче и ставя не особо заметные скоры. Но под конец года данный игрок особенно сильно выделился, поставив просто невероятный и уникальный скоры с хиденом на стримокартах и не только. К таким скорам относятся ФК на Master of Peace, ФК на Freedom Dive от Sotarksa и 1СБ в конце на Last Diff и Freedom Dive от Friends 396, ФК на Road of Resistance от Кроидзе, 1СБ в конце на Шинко Ваха Канаки Нинген но Тамени, Джоховахс Яхвех, 1СБ в конце на Awakening, ФК Everything Will Freeze на Diffie Time Freeze и ФК на Frozen на Diffie Everything Will Freeze. И, конечно же, единственная Hidden ФК на предпоследней Diffie Flying Out to the Sky. Еще раз напомню, что все эти скоры были сделаны с модом Hidden и на крайне высокую аккураси. Очень жаль, что в этом году мы увидели мало скоров на главной специализации Аксеша в прошлом, а именно АИМе. А также он не поучаствовал в каких-либо турнирах. Но надеемся, что учеба его не будет сильно душить, и он не убавит свою активность в будущем, а продолжит делать сильные и уникальные для СНГ региона скоры с хиденом, и не только на стримах и сжимокартах. Желаем Аксешу в 2022 году снова попасть на ОВЦ и как можно больше выигрывать гачу в Genshin Impact. Nyan Potato является, пожалуй, самым большим открытием русского ОСУ комьюнити в 2021 году. Наверное, каждый человек знает и видел, как Nyan Potato орет на стриме, делая скоры или миссой где-то. Но не будем забывать, что Nyan Potato это не только про поржать его криков в микрофон на стриме. Он еще отметился и как действительно невероятный игрок. За год он умудрился из рандомного ДТ-плеера превратиться в топ-1 страны по ПП и взять топ-6 мира, при этом разогнав свои навыки игры до такого уровня, что может даже бороться с Мреком за топ-1 на различных картах, а на некоторых картах даже его превосходить, потому что Nyan Potato не только хорошо играет, но еще и жмет как бешеный. Я думаю, все понимают, что скоры, которые прозвучат в моем тексте, сделаны с хиденом и даблтаймом, потому что вы редко увидите у Nyan Potato отсутствие ДТ в скорах. Ну так вот, в невероятных навыках жима Nyan Potato вы можете убедиться, увидев 2 миса с АК 94% на Last Diff Моуи Кай от Нева, а также с Rose of Fire and Flames от Панайоши, на котором Nyan Potato уничтожил этот топ своим скором на 2400 комбо с АК 91%. Nyan Potato также обладает некоторыми уникальными ДТ-скорами, на которых он и по сей день держит единственное ДТ-ФК, а именно ФК на Кирифуда, Клатония и Full Size The Glory Days. Также отдельного внимания заслуживают лучшие скоры в ДТ-топе на Акиакан и First на Дифи Саута, абсолютная доминация над конкурентами на I Bet You Will Forget That Even If You Notice That от Сени и на Кимино Болкин от Fire Rage, а также S-ранг на Stellarium Asterisk Machina Remix, ФК на котором имеется только у Мрека. Ну и стоит сказать, что это далеко не все достижения Nyan Potato за год. Так что даже несмотря на свое не самое лучшее поведение, Nyan Potato как игрок заслуживает огромного уважения за этот год. Да, он не играет турниры, как многие другие, но зато в данный момент он выглядит как игрок, который, возможно, даже в наступившем году сможет конкурировать за топ-1 с Бреком. Так что пожелаем ему успехов в покорении ПП-ранкинга. И кто знает, возможно, наконец мир увидит первого русского игрока, который возьмет топ-1 в мире по ПП. Хоть русский король консистенси карты стримов Алой Киски опустился в нашем топе на 3-е место, в плане скилла он нисколько не сдал позиций, а наоборот, сделал еще более жесткие и удивительные скоры, стал более стабильным на турнирах и смог попасть на свой первый ОВЦ. Главными скорами за год у МИД 825 являются второе ФК на YMKM, ФК с лучшей аккураси на Top of the M, топ-1 на Blessed Heavis Boils, чок на Existence 2 Collision, 6 миссов на Omnipresent Perception, обидный чок на Reason, 3600 комбо на Анхедония от Райказена и смешное ФК на турнире Russian OSU Cup на карте Believe с аккураси 62,5%.
Кроме того, что Дизастер поучаствовал на ОВЦ, он также успел поучаствовать на Gacha Cup 2, где со своей командой занял 5-6 место, а также на OSU Content Tournament с Mr. Future и уже упомянутом Russian OSU Cup. Желаем Аой Киске в 2022 году наконец фикашнуть Йоми Йори, новых турнирных достижений, снова попасть на ОВЦ и придумать себе 4-й ник. ...2021 год для Акинатори, ныне известного как Витя 1437, прошел достаточно продуктивно. Он продолжал ставить невероятные скоры на альтернейт и технокартах. Немного пофармив ПП, успел поучаствовать в куче турниров и украсил свой профиль новым бейджем. Данный игрок любит играть где угодно, но не на банче. Так что на официальном сервере у него до сих пор 4 дигитранг и 10 тысяч ПП, что вводит в заблуждение всех, кто не знает Акинатори, думая, что его скилл не слишком высок и его будет просто победить на каком-нибудь турнире. За год он обновил свой топ-скор на карте Saytracked Day от Сноунина, чокнув ее с хардроком на 719 ПП, оформил ФК на кардинал Рейв и сыграл Nothing But Theory на первое место, которое он до сих пор держит, набрав 930 комбо. ФКшнул Торикага и Ганста с даблтаймом. Из скоров на стримы, жим и фингер-контроль стоит выделить крайне обидное СБ на Turkish March Ovata. Также в его скорах есть ФК на Slow Motion в R8 Edit. И, конечно же, невероятная ФК на высокую аккураси на Шираяма Химе no Kami от Rustball, где никто даже близко не может подобраться к его аккурасе. Как истинный патриот своей страны и любителем зумерских карт, Витя также сделал много скоров на картах с русскими сонгами. Из них стоит выделить ФК на «Отправить это Моргенштерну» и ДТ ФК на «Фотографирую закат». Из его турнирных достижений за год стоит выделить первое место на Clown Cup, 7-8 место на Gacha Cup 2 и второе место на OSU Masters Russia. Капитанил состав России на 3 ВЦ и ОВЦ, на котором он, кстати, участвовал в 5-й раз. Дошел со своей командой до семифинала на Corsace Open. Занял второе место на OSU Content с Бадео в команде и выиграл Клавер Cup, за который и получил свой второй бейдж на банче. Также стоит выделить его победу на LAN-турнире в Казани, где он в финале сразился с Лево Russian и победил. Ближе к концу года Акинатори сильно сбавил в активности, растеряв мотивацию играть в OSU, но он все еще остается одним из лучших игроков в СНГ, замены которому просто нет. Будем надеяться, что в 2022 году Витя снова загорится желанием активно играть в OSU и продолжит ставить жесткие скоры и пополнит свою немногочисленную коллекцию бейджей. A year ago, this player surprised the entire Russian-speaking community by setting a 1000 PP score on Chikato Chika Chika. Everyone wondered who he was, where he came from, and why he improved so quickly. But then everyone realized that Akalibud was just another PP farmer, which is already so full in OSU, and they have already occupied the entire top 100 for a long time. Obviously, Akalibud didn't like this opinion about himself, and throughout 2021, he not only continued to farm, but also began to work on all his weaknesses. And there were a lot of them. At the beginning of 2021, he couldn't even stream 200 BPM, couldn't play tech maps, didn't deal well with hard rock, and couldn't read low AR. During this year, he learned all these things
also entering the top 10 of the world, and at the moment he is second Russian-speaking player in terms of PP. One of the significant results of his improvement is his score on Megalomania, which Akalibet played with 94% accuracy and 50 misses. This map consists entirely of 270 BPM streams, and I remind you once again that at the beginning of this year he struggled to stream 200 BPM. Akalibet also demonstrated his high BPM ability and finger control by using second highest difficulty on Somnambulism with Hidden, getting only 8 100s. Also, Akalibet showed his incredible alternate and reading skills by using Nisak's 2014 difficulty on Shukusaino Elementalia with only 2 100s. Well, now let's list his best DT scores of this year. FC on Akatsuki Tsukuyo, FC on Prima Stella, FC on Tsukinami, FC on Wings of Freedom, 1 miss on Imagination with Premod, and his best score in his opinion, FC on Nagareboshi. At the same time as Akalibet fixed his weaknesses, he followed his progress by playing in different tournaments, and this progress was quite noticeable. Akalibet won Gasha Cup 2, where he got his first badge, participated in Corsair's Open, where he reached the semi-finals with his team, won Osu Masters, getting his second badge, and took part in Nia's Summer Cup. In 2022, he also managed the Standout Techniques Winter Cup, where he showed an incredible performance, beating such players as Tekito, Mafi, Dragbeat 3, and even myself. As a result, he was able to take second place in the tournament. After this, I hope there is no one left in the world who will still consider him just an ordinary PP farmer. We wish him to improve his different skills even more, overtake 9 Potato, and maybe even take the first place in the global rankings. В этом году русская легенда хард-рока Мистер Фьючер опустился с 3-го места на 6-е по результатам голосования, но на то и были свои причины. Тяжелый год с выпуском из школы и поступлением в универ немного сбавил игровую активность Фьючера, но несмотря на это он все еще успевал зайти и потратить свою любимую карту Image Material с хард-роком в попытках сделать первые ХРФК. Фьючер также отметился такими скорами, как на мод ФК на Кигаре, на Акибара Джуджи, Диффет Фенринатик, Dragon Force The Game, ХРФК на Анжи Дублангпур, один слайдербрейк на Ascension to Heaven откроется, ДТ-ФК на Horrible Kids, 2 мисса с ДТ с лучшей аккурасиной Emotional Skyscraper Worlds Ended Happy 30 и один из лучших ДТ-скоров на United Цатаркса. Со своей не самой высокой активностью Фьючер успел сыграть на Gacha Cup 2, где со своей командой занял 2 место, а также сыграл Osu Content Tournament 2021 в команде с Аой Кисиком, где дошел до полуфиналов. Казалось бы, шансы попасть на ВЦ 2021 года для Фьючера уменьшались в течение всего года, но трейауты в состав показали, что это далеко не так, потому что после не самого активного года поступления в универ Фьючер вернулся в игровую форму и показал, что замены ему в составе ВЦ пока что Россия не придумала. Кроме того, перед формированием финального состава Коля сказал: если со мной в команде будет Аой Кисик, то я буду играть в 100 раз лучше. Мужик сказал, мужик сделал. Фьючер провел для себя 2-й ВЦ еще лучше, чем 1-й. Показал себя по полной на каждом хардроке и фримоде с хардроком. Развалил все на мод 2, ДТ, 2 карты с великолепной аккураси. Теперь каких-то важных факторов, влияющих на активность Фьючера, не осталось, разве что учеба в универе. Так что ожидаем от него еще больше свершений, как минимум ДТ-ФК на том самом United от Сатаркса. Он сказал, что ФКшный для топ-25 уже 22 года.
Наконец, с 2020 года многие подумали, что Денч скорее всего ливнет из игры из-за своих проблем с рукой и потери мотивации. Однако, на удивление, этого не произошло. Начало года для Денча было крайне тяжелым. Он пытался играть со своей больной рукой в оффлайне, но не мог долго с этим мириться и 1 марта удалил игру на некоторое время. После этого, некоторое время о Денче ничего не было слышно. Все подумали, что он окончательно ливнул, но не тут-то было. Под конец мая он выкладывает в Твиттер ФК с ДТ на Монстер от Хэнсом и Мираицу от Фуча, который он поставил в оффлайне. И все его фанаты обрадовались. Денч все-таки не забросил Осу и готов уничтожать ту игру. За весь остаток года Денч крайне сильно продвинулся в скилле. Поставил кучу крутых скоров в оффлайне и на банче, нафармил кучу ПП и влетел в топ-100. И совсем немного осталось до топ-50. А также поучаствовал на таких турнирах как Carsace Open, Rush Nosu Cup 21, а также ОВЦ. Среди многочисленных скоров Денча за 2021 год хотелось бы выделить его ФК на Remote Control с ДТ, одно из немногочисленных ФК на Уцурой с ХДТ, где он сделал всего 4 сотки, а также скор на Wings, где он набрал 1719 комбо, сделал всего 5 миссов и выдержав достойную аккураси. Также Денч удивил нас своими навыками жима стримов и игры хардрока, ФКшную с этим модом Blue Zenith, Gimme Chocolate и фирмамент Castle Villiers. А также он набрал 3118 комбо на Blacker Zen и взял топ-1, который держит по сей день. Не стоит думать о том, что Денч способен играть только обычные дженерик карты и ДТ фарм. Он также способен удивить своими скорами на различных альтернейт и техникал картах. Из таких скоров можно выделить 6 миссов на Last Diffie Suicide Parade и 3 мисса на Next Diffie Anti-Gravity Old. Новый 2022 год крайне удачно начался для Денча, и он уже успел удивить всех в СНГ своими ФК на Цукинами и Stellarium с ДТ, и на этом он не собирается останавливаться. Надеемся, что в 2022 году Денч поднимется в топе еще выше, может даже сможет покорить топ-10 мира, а также заработать свой первый бейдж за турнир и поставить свой первый 1000 ПП скор. Until 2021, most people thought Chikoni aka Lever Russian was just a weird scholar who could farm VT and not much else. Chikoni didn't like that and decided to prove his worth by becoming a good player in Osu. In 2021, Chikoni farmed a lot of PP, 40k and nearly got to top 100. He became an insane all-rounder with good aim, streaming, high CS and low AR skill. Thanks to his improvement, he placed first at OWC tryouts, which got him the spot in the roster. His notable scores are Dream Solista Hidden Double Time FC, an unfortunate choke on in-game Hidden Double Time, 1 miss on Akatsuki Tsukuyo, and 1200 combo on overtime with his Magus. Besides that, he also proved that he can play AR11. He has a last not miss on Dada Genom by Sotax, a bye bye Yesterday FC, Lezard plus Sousad FC, a 2 miss 600 combo on Dancing Kung Fu, and one of my personal favorites, Remote Control 1k combo at 4 miss. Besides RWC, Chikoni played and placed very well in other tournaments. He got 2nd place at Gacha Cup 2, 7th to 8th place at Osu Content Tournament with me and Shikana, nearly beating Badu and Okinatori in tiebreaker. Yas Summer Cup and UK tournament participations, and 1st place on Osu Masters together with Retina. And of course, 1st place at Russian Osu Cup, winning grand finals against Testa Pivka. By the end of the year, Chikoni decided to start playing on tablet and is progressing very well. Let's hope that the transition will help Lever Russian reach new heights, enter top 50 and become even more consistent in tournaments. Lastly, we like to wish him to ignore the trolls and become a more serious guy.
сожалению, мы не можем назвать ник данного игрока, так как он сейчас находится в рестрикте, но думаю, все поймут, о ком идет речь. Данный игрок стал главным открытием для СНГ региона, но, к огромному сожалению, перед ОВЦ мы его потеряли из-за нарушения правил сообщества ОСУ. Мы посчитали, что должны как минимум упомянуть о нем и его достижениях за год, ибо он этого заслуживает, несмотря на его рестрикт. Открытием он стал еще на квалификациях в состав России на 3ВЦ, где, будучи неизвестным еще для всех, показал очень сильную игру, но этого не хватило, чтобы попасть в состав. После этого он полностью проявил себя на Гаша Cup 2, где вместе с Акалибедом принес своей команде победу на турнире, показав в гранд-финале невероятный перформанс для СНГ, ибо с ним просто никто не мог сравниться. Также этот игрок успел поиграть на Corsace Open, поучаствовав на квалификациях ОВЦ, по результатам которых он должен был быть в составе, но во время тех самых квалификаций проходил Russian Osu Cup, на котором и произошел тот самый инцидент, из-за которого этот игрок и получил рестрикт, из-за чего Россия потеряла новоиспеченного таланта. Из его лучших скоров за год мы бы хотели выделить первое в России ФК на Спутник 3 с 95 accuracy, чок на Sunglow от Олимпийский с ХДДТ, чок на OD от Мира, который он сделал прямо на квалификациях в состав России ОВЦ, от чего многие были удивлены. Хит-хит-хит в 2 миса и 1457 комбо с невероятной accuracy, Кодоу от Halloween с ХДДТ в 11 мисов и 301 комбо, True DJ Mag на 10 мисов с Hair, и его лучший скор за год – последний дифа на Генкоуза с ХДХР, сыгранная в 5 мисов, 1200 комбо, но самое главное с лучшей accuracy с Hair на банчо. Мы очень надеемся, что в 2022 году этого игрока разбанят, и он покажет скилл всему миру, и в 2023 году все-таки сможет поучаствовать на ОВЦ. Back in 2020, a little-known player, Sleep1337, now known as Tester Peef Ka, started to show some impressive hidden aim skill. He used to play on a low-end PC with more than 5 milliseconds of delay. In 2021, he acquired a better PC and started to step up his game, farming up to 12,500 PP, and rose from 24th place in the votings to 3rd in 2021. He got better aim, better tapping, and also learned Hard Rock. Now he can be rightfully called the best aim player in Russia and one of the most consistent ones. That insane evolution let Sleepy get into the OWC roster, where he showed good performance on the maps and once again demonstrated his consistency. His notable scores include 2-May LG Skystar's Tragic Love Extra FC with Hard Rock, Ultimate Riverburn Gonkanao FC with Hidden, an insane Astro Walkthrough Pass with 500 combo and 20 misses at AR 9.5, a 1 miss on Burn This Moment with Hard Rock with insane AC, and of course, a 4 miss on Sped Up Great Distance with Hard Rock. His skill set is not only about jumps. He learned flow aim, alternate, and technical maps, which can be seen on his 1x slider break on Senpai Notice Me, 1000 combo, and 5 miss on Sorochinskaya Yarmarka, and his 700 combo, 9 miss on Reprogram, mapped by Cebu. But we're not done yet. This player is also good at streaming high BPM. This is demonstrated on his Time Freeze 1x slider break, and a Night Winter Sorrow Resounds Around FC with DT, and his Painters of the Tempest 1 miss with 97% AC. Other than OWC, Sleep participated in Gasha Cup 2, placing 5-6. He played Suiji Spring Cup and of course got 2nd place in the Russian Osu Cup 2021. Lately, Sleep started to play less Osu and more Path of Exile, but his skill remains tough. We hope that Sleep will find motivation to play more Osu in order to reach new heights, farm more PP, and play OWC again.
2020, Apostle showed a potential of player who can become a well-known speed player in the international community, and 2021 was the consequence of this. Apostle spent every day playing 10 hours on stream and became famous for his speed and stamina, evolving into a high-caliber player. In 2021, Apostle entered top 20, set many great scores including 1k PP on The Words I Never Said, 900 PP on Plasma Gun, and a 2 miss on World's End by Golden Wolf. He also set many great scores which were Tweaker, Monochrome, Zevil, BS Power Explosion, and Tower of Heaven DTHR. As always, Apostle has high accuracy on these scores, which is respectable. His score proved that he is a player comparable to Arison, Arnold, and others. Then he decided to demonstrate that in competitive play. He had notable performance in Speed Cup and LWC in 2021. Together, Din, Red Pixel, and Apostle achieved second place in Speed Cup, one map short of first place, and he was the key player in later stages of the tournament, such as Grand Finals, setting FCs on high accuracy scores, competing with Mathy, Rectagon, Midore, and Mighty Duck. Apostle wasn't expected to get into the OWC roster by the community because it is believed that speed players usually lack aim. Apostle abolished her doubts, appearing on DT and other maps requiring speed and stamina. Apostle delivered by either FC or high AC, and since Russia would often pick fast maps, Apostle was commonly seen in the lobby. Besides that, Apostle helped quite a bit with Hard Rock. This was a fantastic year for Apostle and a well-deserved spot in the votings. In 2022, we hope for even more heights conquered, entering top 10 and maybe becoming the best speed player in the world. Вот уже 4-й год подряд и 5-й раз за все время Red Pixel забирает вершину нашего топа с огромным отрывом от 2-го места, все так же оставаясь самым сильным и уважаемым игроком в нашем комьюнити. Как бы ни старались Нyan Patata, Kalibet и Apostle, свергнуть Red Pixel очень непростая задача, потому что эта машина никак не успокоится и продолжает импровиться, разрывая шаблоны своими сумасшедшими скорами. Может, Red Pixel в некоторой степени и подсдал из-за потери мотивации к игре в определенный момент, но есть один аспект, в котором ему по-прежнему нет равных во всем мире, и это, разумеется, фингер-контроль. Давайте вместе посмотрим, чем же смог удивить Red Pixel за 2021 год. Начал он этот год со скора на Куки Рикигаку Сёдзу Тусёнен Наута, Дифи Мираша и Делиса, сыграв ее в 5 миссов и 98,6 аккураси, что по сей день остается лучшим даблтайм скором. После этого он поставил просто невероятный плей, от которого был удивлен весь мир, СС на карте от Фанжи на Таукаса Фонтоки с даблтаймом. Скор, перебивший Аку Мирами почти на процент, и лишь Арнольд только спустя год после плея Пикселя смог сделать 99,5. Дальше Red Pixel поставил, пожалуй, свой лучший скор за этот год. Первый в мире ДТФК на Last Diffy Sewing Machine. Абсолютно сумасшедший скор, причем не только в плане фингер-контроля, но еще и им-контроля.
который заслуженно попал в топ-25 скоров 2021 года, будучи в нем единственным скором от всего СНГ. Кстати, уже в 2022 году он и ФКшнул еще раз, но уже с хиденом и на более высокую аку, и это до сих пор единственная ДТ ФК на карте. Позже Red Pixel немного растерял мотивацию играть, но все равно поставил несколько скоров. ХДДТ ФК на Squirtatrис от Муя с лучшей аккураси, а также ФК на карте с гранд-финалов Осу контента, который ему очень понравилась, Slavic Goblins, на какую-то безумную аккураси выше 99%. Видимо, эта карта ему настолько понравилась, что на этом пикселе решил не останавливаться и ускорил ее с 270 БПМ до 300, сыграв ее в 92,5 аки, что является невероятным результатом. Но стоит отметить, что совсем недавно он улучшил результат до умопомрачительных 96% и всего лишь 2 миссов, а также выбил 99% уже на 285 БПМ версии, что лишний раз показало всем, насколько пиксель впереди планеты всей. Ну и закончить перечисление его соло-достижений за прошедший год хотелось бы малоизвестным скором. Пас на карте Чуру-Чуру в 12 миссов. Этот скор будет показан последним, и вы сами сможете его оценить. Конечно же, кроме скоров, Red Pixel также успел продемонстрировать свои сильные стороны и стабильность на турнирах. Из русских турниров этого года стоит отметить Clone Cup, где он занял со своей командой первое место, Russian Osu Cup, где вошел в шестерку лучших игроков, и Osu Content, на котором он занял третье место вместе с Дином. На интернациональных турнирах Pixel также отличился. Corsace Open, на котором он весь турнир показывал сильный и стабильный перформанс и смог дотащить команду русских до топ-8, а также седьмой для себя ОВЦ, где он, как и всегда, был ключевым игроком состава нашей страны. Но самым главным турниром для Red Pixel за этот год, конечно же, был Speed Cup, где он в команде со мной и Дином занял второе место, доведя матч до тайбрейкера, на котором до победы не хватило считанных долей процента. На протяжении всего турнира он показывал свое доминирование во всех скоростных аспектах и сумасшедшую стабильность и всесторонность. На поздних стадиях турнира Red Pixel удивил абсолютно всех. Он ФКшнул старых Альсен 99,25% аки прямо во время матча, когда на то время в лидерборде никто и близко не подобрался к 99%, и единственное ФК на ней было как раз от Пикселя. ФКшнул ускоренный Happy Synthesizer почти на 98% аки на матче и на 99% в синглплеере, пока все остальные с трудом выбивали на ней оранг, а также сыграл ускоренную до 270 БПМ мифологию почти на 96% аккураси. После такого перформанса никто и усомниться не мог в том, что он король фингер-контроля в этой игре. Надеюсь, у вас больше не осталось вопросов, почему Red Pixel остается самым любимым игроком в СНГ комьюнити и продолжает занимать топ-1 в нашем голосовании. Желаем Red Pixel находить новые источники мотивации и покорять новые вершины, которые еще никто не покорял. И судя по тому, как он начал 2022 год, Pixel еще способен нас удивить. Спасибо огромное тем людям, которые участвовали в создании этого видеоролика. И надеюсь, мы с вами увидимся в следующем году. Пока!